ঘুরে বেড়াচ্ছি, আগে বলে দিচ্ছি সবাইকে, আমার খুব খরচা আমার দাদা হয়, আমি সব নিয়ে চলে যাবো, আমি সব নিয়ে চলে যাবো, বলে দিচ্ছি আগে। ওরা যদি বলে কিছু হয়ে থাকে তাহলে কি ভাই কি আমাদের ওটার দিকে সারা রাত এখানে কাজে আছে আমি, উনি কি ও কি ওটা বাইরে থেকে এসে ধমকি মারে এই যে সারা ছেলে মরতো তাহলে ঠিক হতো। আপনার ছেলে মারা যাক, তখন দেখবো কটার দিকে লাশ বার করবো। ছেলে বউ ছাড়া যদি মারা যায় না তাহলে ঠিক হবে, এখন বুঝে যাবে। বাইরে থেকে এসে नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं राज साहनी और मेरे साथ मेरे सहप्रतिनिधि दीप्तो विश्वास इस वक्त बड़ी खबर लेकर आए हैं। बिल्कुल सही, इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के मॉर्ग के सामने सबके जो परिजन हैं उसके परिजन उसके परिवार के लोगों द्वारा विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। सीधे तौर पे सब को जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के मॉर्ग में रखा गया है तथा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देरी होने के कारण परिवार के लोगों द्वारा विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मूल अभियोग जो है कि कल से ही जो है परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पोस्टमार्टम होगा, और 2 बजे का समय देने के बाद भी जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया ना होने के कारण लगभग 3 साढ़े 3 बज जाने के कारण जो है परिवार के लोग विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे, घटना जो है वह कल रात की है, जब जो है सिलीगुड़ी यानी कि बागडोगरा एयरपोर्ट के एक ड्राइवर जो है पैसेंजर को लेकर छोड़ने के लिए रायगंज की ओर गए थे तथा वहां पर पैसेंजर को छोड़ने के बाद वह जो है वापस अपने जो है बागडोगरा की ओर आ रहे थे। उसी वक्त चाकुलिया के कानकी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 के ऊपर जो है उनका गाड़ी का टायर जो है पंक्चर हो जाता है तथा उसी पंक्चर को ठीक करते वक्त एक टोटो चालक की मदद से टोटो चालक जो है टॉर्च दिखा रहा था तथा उस टैक्सी का ड्राइवर जो है वह पंक्चर ठीक कर रहा था। उसी वक्त जो है एक गाड़ी पीछे से आती है तथा दोनों को रौंद कर चली जाती है तथा इस घटना में जो टैक्सी के ड्राइवर हैं उनकी तथा टोटो चालक दोनों की मृत्यु होती है तथा कल रात को ही जो है उनके सबको इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया जाता है। परिवार के लोग बागडोगरा से सीधे इस्लामपुर महकुमा अस्पताल करते हैं। कानूनी जो प्रक्रिया है वह पूरा करने के बाद कल रात से ही जो है इंतजार कर रहे थे तथा 2 बजे का समय दिया गया था उस हॉस्पिटल की ओर से तथा काफ़ी देर होने के कारण परिवार के लोगों को द्वारा जो है विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस्लामपुर थाने के पुलिस अधिकारी जो है घटनास्थल पर आकर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस के साथ भी जो है परिवार के लोगों का बाताबाती होता है, विक्षोभ प्रदर्शन किया जाता है। पुलिस के सामने भी इस विषय को लेकर हम लोगों ने जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के जो सुपर हैं उनसे जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन किसी भी तरह का कोई संपर्क या फिर हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं निकल कर आई है। क्या कहना है परिवार के लोगों का, साथ ही साथ क्या अभियोग है तथा इस तरह की घटना जो है बार बार सब लेने के लिए जो लोग आते हैं, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करने के लिए आते हैं, उनके परिवार की ओर से उठाया जाता है कि कभी जो है पोस्टमार्टम का समय 2 बजे के देने के बावजूद जो है 3, 4 यहाँ तक कि 5 भी बज जाता है। इसको लेकर बार बार जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल की ओर से अभियोग उठ रहा है। क्या कहना है परिवार के लोगों का, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ছিল রাত্রে মোটামুটি 9টা নাগাদ, তো সেখানে তোমার ওর গাড়ি পাংচার হয়েছিল, সেই গাড়িটা ও পাংচার সারাচ্ছিল, সাথে একজন টোটোওয়ালা ওনাকে হেল্প করছিল, পিছন থেকে কোনো গাড়ি ওকে মানে রানিং এসে মেরে দিয়ে চলে গেছে। কটার সময় এই ঘটনাটা ঘটছে? মোটামুটি 9:15 সাড়ে 9টা রাত্রে। এই যে যিনি বুনিয়াদপুর গেছিল ভাড়া নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে, তো ফেরার পথে এটা হয়েছে। কি গাড়ি চালাতেন উনি? যিনি ট্যাক্সি চালাতেন। ট্যাক্সিটা কি পাংচার হয়ে গেছিল? হ্যাঁ, ট্যাক্সি গাড়ি চাকা পাংচার হয়ে গেছে। সেটাই কি ঠিক করছিল? সেটাই ঠিক করছিল। সে সময় কি গাড়ি এসে ধাক্কা মারে? হ্যাঁ। কজন মারা গেছে তখন? 2 জন মারা গেছে। তো যে টোটো ড্রাইভার হেল্প করছিল সেও মারা গেছে? সেও মারা গেছে, আর সাথে যে ড্রাইভার ছিল সেও মারা গেছে। কি নাম ওনার? ওনার নাম হলো হেমন্ত সিংহ। বয়স কত হবে? 42 হবে? 42 হবে না, 32, 33 হবে। বাড়ি কোথায়? ওনার বাড়ি হলো গোসাইপুরের ভিতরে, চন্ডাজোটের। বাড়িতে কে কে আছে ওনার? ওনার ওয়াইফ আছে, 2টো বাচ্চা আছে, তারপর ওনার মা আছে, বাবা আছে, দাদা আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সন্তু। আমাদের এটাই মানে গতকালকে আমাদের হচ্ছে 9টা সাড়ে 9টায় আমার ছোট ভাই কানকিতে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর হচ্ছে আমরা খবর পাই 10টা নাগাদ। খবর পাওয়ার পর আমরা
শিলিগুড়ি থেকে আমরা আসি, আস্তে আস্তে আমাদের মোটামুটি 12টা সাড়ে 12টা বেজে যায়। আমরা যখন হচ্ছে স্পটে পৌঁছাই তখন আমরা হচ্ছে থানার সাথে যোগাযোগ করি। থানা তখন বলে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স করে এফআইআর করে দিচ্ছে ইসলামপুর থানা, এই ইসলামপুর হসপিটালে, যে ওখানে পরিবেশন হবে। তারপর আমরা থানায় ডিটেলস আমরা জানি কি করে কি হলো না হলো। থানার বাবুর সাথে কথা বললাম, যিনি ইনচার্জে ছিল তার সাথে আমরা কথা বলি। তারপর হচ্ছে আমরা এখানে আছে ইসলামপুরে আছে, আমরা ইসলামপুর হাসপাতালে আসি 1:30 নাগাদ, 1:30-2টা নাগাদ আমরা আসে তো দেখে আমাদের হচ্ছে লাশ এখানে ছিল হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে করে মর্গের সামনে দাঁড়িয়েছিল, গার্জিয়ান না থাকার কারণে ওরা হচ্ছে নামাই নিয়ে লাশটাকে। আমরা যখন আসলাম তারপরে হচ্ছে ওনারা হচ্ছে আমরা মানে প্রেজেন্ট ছিলাম, তারপরে হচ্ছে ওনারা মর্গে হচ্ছে লাশটাকে ঢুকিয়েছে। তারপরে হচ্ছে কালকে আমাদের আজকে টাইম দিল হচ্ছে যে 11টার মধ্যে হচ্ছে বাড়ির লোকজনদেরকে আসতে হবে। আমরা আজকে হচ্ছে 11টার মধ্যে চলে আসছি। তারপর আসার পরে আমরা হচ্ছে দেখতেছি যে ওনারা হচ্ছে মানে পোস্টমর্টম করবে হচ্ছে 2টা, আমাদের মানে ফিক্স টাইম প্রথমে বলছে 1টা, তারপরে বলছে হচ্ছে 2টা। তা 2টা থেকে আমরা ওয়েট করতেছি, দেখুন এখন হচ্ছে বাজে 3টা, কোনো পোস্টমর্টমের কোনো খবর নেই। আমরা উল্টা হচ্ছে অফিসে যায়, সুপার অফিসে যায় ইয়ে করছি, সুপারের হচ্ছে কোনোদিন শুনি নাই যে হচ্ছে সুপারে কোনোদিন হাফ ডে থাকে। সুপার আমরা জানি যেটুকু যে একটা হসপিটাল কিন্তু সুপার মানে মালিক, মানে 24 ঘন্টা ডিউটি করে। সুপারের আন্ডারে কিন্তু সব ডাক্তারেরা থাকে। এবার হচ্ছে ডাক্তারবাবু গেছে নাকি হচ্ছে ওটি করতে, উনি ওটি করতে 1-1.5 ঘন্টা লাগবে, আমাদের এখন 3টা বাজে, উনি আস্তে আস্তে 4টা বাজে যাবে। তা আমরা এই যে পথটা আমাদের বিগত পথ মানে 60 কিলোমিটার, আমরা হচ্ছে এই বডিটাকে নিয়ে যাব, আমরা কি মানে লোকজন মানে কখন কি করব, বাড়ির লোক ওয়েট করে আছে, বাড়ির লোক মানে পাগল হয়ে আছে, আমরাও পাগল হয়ে যাচ্ছি কখন আমরা নিয়ে যাব। সে তো চলে গেছে, কিন্তু আমাদের প্রসেসিংটা কবে মানে আমরা এখনো জানি না শিওর যে আমাদের প্রসেসিংটা কবে আমরা মানে বডিটাকে আমরা পাবো প্রসেসিং কমপ্লিট করার পরে। হসপিটালে কারোর সঙ্গে কথা বলেছেন, কি বললো তারা? আমরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সুপারের কাছে গেছিলাম, সুপারের হচ্ছে অফিস বন্ধ। তারপরে হচ্ছে নিচে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আছে, ওখানে যাই আমরা কথা বললাম। ওনারা বলছেন না ডাক্তার একজনই আছে, একটা সাব ডিভিশনে একটা ডাক্তারের উপর নির্ভর করে কোনো হসপিটাল চলতে পারে না, কারণ অনেকগুলো ডাক্তার থাকে একটা হসপিটালে, 100, 200, 400 রুগী থাকে। সেখানে একটা ডাক্তার কি করে কি করবে, কিভাবে পরিষেবা দিবে? আমি সাধারণ মানুষ হিসাবে, আমি সাধারণ জনগণ হিসাবে আমি বলতে চাচ্ছি সরকারকে যে একটা এই ইসলামপুর সাব ডিভিশনের পরিস্থিতি যদি এরকম হয় তাহলে আর হসপিটালগুলোর কি পরিস্থিতি? আপনাদেরকে 2টার সময় টাইম দিয়েছিল, তাই তো? এখন 3টা বাজে এখনো আসেনি কি? না, আমরা শিওরে না, আমরা কখন আমাদের বডি পাবো, আমরা কখন নিয়ে যাবো, কখন তার সব কাজ করবো। হ্যাঁ, কাল রাত থেকে রক্ষা করবো। এই ইসলামপুরেই ছিলেন কাল রাত থেকে? আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে মিলন রায়, বাড়ি বাগদোর। এখানেও আছি। আমারও ওইটাই আগে প্রশ্ন যে এখনো পর্যন্ত যেহেতু আর কি ডাক্তাররা কি আসে না। আপনাদের কটা টাইম দেওয়া হয়েছিল? আমাদের মানে 2টা লাস্ট, 2টা টাইম দেওয়া হয়েছিল। 2টাই টাইম, 3টা বেজে গেল এখনো আসেনি। বেজে গেছে এখনো আসেনি। হ্যাঁ, আমরা 11টা থেকে আছি, কাল রাত 11টা থেকে। কালকে থেকে তো আছি, আচ্ছা, কিন্তু এখানে আসার আর কি উদ্দেশ্য যে 11টার মধ্যে এখানে প্রেজেন্ট নাকি থাকবেন, আপনারা যেখানে ছড়ে ছাড়ে আর কি থাকেন। তো আমরা আমরা এই দিকে ওদিকে কি ছিলাম, এখন 11টা থেকেই আমি এখনো পর্যন্ত আর কি আছি। এখনো পর্যন্ত কোনো ডাক্তারের কোনো হদিশ আগে পাওয়া যায়নি যে কখন আর কি আসবে। এটাই আমরা আর কি, এটা কি আমরা চাচ্ছি যে মানে আমরা তাড়াতাড়ি আর কি বডিটাকে নিয়ে গেলেই আমরা মানে বাড়িতে এরকম আর কি মানে আর কি যে ছোট ছোট বাচ্চা আছে, ওরা মানে এরকম পাগল হয়ে গেছে যে এর বডির জন্য যে ওরা আর কি আরো অন্য কিছু হয়ে যায়। কি নাম আপনার? আমার নাম অলোক রায়। পোস্টমর্টম করার জন্য কি বলবেন, বিষয়টা কি রয়েছে? প্রতিনিয়ত এরকম হচ্ছে, যারা এখানে পার্টিরা অভিযোগ করছে যে ডক্টর বাবুরা 2টার সময় হসপিটাল থেকে সময় দেওয়া হয়েছিল, 3টা বেজে গেছে, এখনো আসছে না, কি বলবেন? না, কাগজ আসার পরেই তো কাজগুলো হবে না, তার আগে তো কাজ হবে না। পেপার যতক্ষণ রিসিভ করেছি না তার আগে তো পোস্টমর্টম করা যাবে না। পেপার এসেছে তারপরে আমরা কাজ করেছি। ওরা বলছে যে পেপার চলে এসেছে, পার্টি অনেক কিছু বলতে পারে, আপনি তো পেশেন্ট পার্টির কথা শুনলে তো হবে না, অন ডকুমেন্ট কি আছে সেটা দেখতে হবে আমাকে। কি নাম আপনার? লোকেশ সাহেব। ঠিক আছে।